الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا، على إمامنا، على قدوتنا، معلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه الأبرار، أصحابه غر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وهي وصية الله في خلقه حين قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. موضوعنا اليوم بمشيئة الله وحفظه الاختلاف الفقهي في القرآن وفي السنة وعند علماء الإسلام. وسنرى من خلال هذه القراءة بأن الاختلاف الفقهي وارد، بل هو واجب، بل هو من سنة الحياة. أما في القرآن فقد ذكر الله سبحانه وتعالى اختلاف الأنبياء فيما بينهم. نعم، إنك تسمع جيدا، اختلاف الأنبياء فيما بينهم، أي الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة داود عليه السلام وهو يحكم بين شخصين، شخص له بستان وشخص له قطاع من الغنم. ذلك الغنم دخل في البستان وأكل كل شيء، فحكم داود عليه السلام بأن يعطى الغنم كله لمن؟ لصاحب البستان. ولكن لسليمان رأي آخر، إذ هو رأيه أن يعطى الغنم لصاحب البستان حتى يصلح البستان من جديد. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في آخر هذه القصة فيقول: ففهمناها سليمان لقد فهم، ففهمناها سليمان. وهل قال داود عليه السلام أخطأ؟ لا، هذا عيب، لا يقال الأنبياء بأنهم أخطأوا. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما. ما قال حكمة، ليس لها علاقة بالحكمة. الحكم بمعنى الحكم الصائب، وكلا آتينا حكما. هذا الأول حاكم والثاني حاكم، وكلا آتينا حكما وعلما. فالاختلاف وارد في القرآن. الله سبحانه وتعالى لو شاء الله لجعل كل الآيات قاطعة المعنى، بمعنى لا تحتمل معاني أخرى. لو شاء الله لجعل كل الآيات قاطعة المعنى، لا اختلاف فيها، لا اختلاف القراءات فيها، القراءات الفقهية. أما في السنة فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر صحابته رضوان الله عليهم أن يصلوا العصر في خيبر. فلما وصل وقت العصر فمنهم من صلى في مكانه، ومنهم من صلى العصر في غير وقته في المكان المأمور به خيبر.
فلما احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان للنبي أن يسكت على منكر، إنما سكوته هذا علامة رضا، علامة رضا. إذ كان الفريقين على صواب بالرغم من اختلافهم، فالاختلاف وارد وواجب. أما عند علماء الإسلام فقد اشتهر قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة: رأيي قد يحتمل الخطأ ورأي غيري قد يحتمل الصواب. وقد قال ابن قدامة رحمة الله عليه رحمة واسعة من علماء الإسلام، يعتبر بأنه تلميذ ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة، وإن كان بينهما تقريبا 100 سنة بينهم، ولكن يعتبر في قيمة بأنه من تلامذته. ماذا قال ابن قدامة رحمة الله عليه رحمة واسعة؟ قال: اتفاقهم، اتفاق من؟ اتفاق العلماء، اتفاقهم حجة قاطعة. بمعنى إذا اتفق العلماء لا يمكن لأحد أن يأتي بعد ذلك وينكر. اتفاق العلماء حجة قاطعة، واختلافهم، اسمعوا جيدا ماذا قال الشيخ: واختلافهم رحمة واسعة. وقد قال عمر بن عبد العزيز الذي يقال له الخليفة الخامسة، ماذا قال؟ قال: ما كان يسرني أن الصحابة لم يختلفوا، حيث أنهم لما اختلفوا وسعوا علينا، بمعنى يسروا لنا. أبو المنصور العباسي يتكلم مع من؟ يتكلم مع الإمام مالك رحمة الله عليه أجمعين، فيقول له: يا إمام، اجمع لي كتاب فقهي بمثابة دستور يعمل به في جميع أنحاء العالم الإسلامي. اجمع لي كتاب فقهي بمثابة دستور. فاسمعوا ماذا قال له. قال له: تجمع فيه، من يتكلم؟ أبو المنصور يقول: تجمع فيه شدائد عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. هذا دليل أول بأن الصحابة رضوان الله عليهم فقههم كان مختلف، كان يختلف تارة. والدليل الثاني إجابة الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة لما قال: إن المسلمين في أنحاء الأرض تمسكوا بأئمتهم وأقوالهم وآرائهم. هذا جواب الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة. والإمام البصيري رحمة الله عليه يقول ذلك للأنبياء، ولكن حتى في هذا السياق العلماء فإنه كذلك طيب وجيد أن يذكر: وكلهم إلى رسول الله ملتمس. وقد قال ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة من علماء الإسلام: إن العلماء المقبولين لدى الأمة، من هم؟ العلماء المذاهب الأربعة، كلهم على هدى، ولا يوجد منهم من قصد أو تعمد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يناقشون مسائل، وتارة يشتد عليهم ويهاجمون بشدة وقوة وشراسة، ولكن هذا شأن العلماء، يدافعون عن آرائهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: خذوا علم العلماء، خذوا علم من؟ العلماء، ودعوكم من كلام بعضهم في بعض. أما كلامهم بعضهم في بعض هذا شأنهم، هذا كلامهم، لأنه عالم، وليس بمعصوم من بني البشر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث: كل بني آدم خطاء. لنبقى منصفين لما نذكر العلماء، لنكون
عادلين في حق العلماء. الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء لما وصل إلى بعض المعتزلة والفلاسفة مع آرائهم المختلفة عن جمهور العلماء ذكر مع ذلك ذكر مساوئهم وذكر محاسنهم، فقال فيه العلماء مجتهدين فصيح اللغة مؤرخين شجاع مجاهد، حتى أنه ذكر محاسن أبو نواس الذي كان يكتب الشعر في الخمر ذكر محاسنه لنكن عادلين في حق العلماء وفي حق الناس. أما نحن مشكلتنا فننظر إلى مشايخنا بنظرة إعجاب كابن ينظر إلى أبيه وهو معجب به، فينكر كل الآراء التي تخالف رأي شيخه مع العلم. واسمعوا هذا جيدا، بأن الإنكار لا يكون إلا على ما اجتمعت عليه الأمة. الإنكار لا يكون إلا ما اجتمعت عليه الأمة. فلا نخشى من الله لومة لائم أن نطعن في العلماء وأن نحكم عليهم بعدم العلم، وحياته كلها علم ولم تبلغ كعبيه في سلوكه للعلم. تذكروا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: كل يؤخذ ويرد من قوله إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. حرم الله وجهنا ووجوهكم من نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى. Veuillez vous avancer s'il vous plaît, les frères ils sont debout à l'extérieur, pensez à eux. Là je vois par exemple entre le deuxième et le troisième rang il y a un grand espace, il y a moyen de faire un rang ici. Avancez s'il vous plaît, que Dieu vous protège des maladies, Inch'Allah. Que celui qui bouge, Allah subhanahu wa ta'ala le protège de la maladie, quelle qu'elle soit, Inch'Allah. Que Dieu le protège de djinn, de sihr, de tout ce qui vous fait peur, Inch'Allah. Avancez, barakallahu fikum, ahfadkum. Louange à Allah Azza wa Jal. Louange à Allah, le seul, l'unique, celui qui nous a créé de rien. Prière à son prophète alayhi salatu wa salam, qui est venu miséricorde non pas pour certaines personnes mais pour toute l'humanité et à travers tous les temps. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment sensible, c'est la divergence. La divergence dans la jurisprudence. Beaucoup de gens aujourd'hui ont ce problème-là, c'est qu'ils n'acceptent pas la pluralité des avis. Ils n'acceptent pas quoi? La pluralité des avis. Il n'y a que leur avis qui existe et tous les autres avis n'existent pas. Peut-être que cette divergence, elle a 1000 ans, mais lui il continue malgré que la divergence elle a 1000 ans. Quand il voit cette chose devant lui, il s'arrête et il commence à crier. Est-ce que quand tu vas parler, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc il y a un problème et il faut le régler. C'est quoi ce problème? C'est que cette personne-là n'accepte pas la pluralité des avis. Bien sûr, tout ça dans le cadre des 4 écoles. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un va dire oui, tu nous parles de la pluralité des avis, mais imaginons qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, par exemple les chiites, et peut-être aussi vont rentrer dans ce cadre. Ah non, moi je ne parle pas des chiites, celui qui insulte ma mère, celui qui insulte mes références religieuses qui m'ont amené ma religion, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas écouter ce qu'il me dit. Donc tout ça, la divergence qu'on va parler aujourd'hui, c'est dans le cadre des 4 écoles religieuses qui sont connues de l'islam. Donc le sujet qu'on va aborder, ce sera à travers le Coran, à travers la Sunna et à travers la parole des savants. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite l'histoire de prophètes qui ont divergé. Vous avez très bien entendu, 2 prophètes qui ont divergé entre eux dans une situation jurisprudentielle. Quelle est cette situation? Daoud alayhi salam, qui est prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il le met dans une situation, il y a 2 personnes qui viennent vers lui. Et ces 2 personnes qui viennent vers lui, ils ont un problème. C'est quoi leur problème? C'est qu'il y en a un qui avait un troupeau et l'autre il avait un jardin. Le troupeau il est rentré dans le jardin, il a tout mangé. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'il a jugé Daoud alayhi salam, qui est un prophète de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset il dit ils sont guidés par notre guidé. Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset. Donc c'est un prophète, c'est pas n'importe qui.
Et on ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Et écoutez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ensuite de sa façon, comment il a jugé. Il a dit quoi? Il a dit, le troupeau, maintenant, il va appartenir au propriétaire du jardin. Sulayman, qui était son fils, qui va devenir prophète, qu'est-ce qu'il dit juste après? Quand les gens ils passent devant lui, il leur dit, moi j'aurais jugé autrement. Comment t'aurais jugé, ya Sulayman? Comment t'aurais jugé? Il dit, moi j'aurais prêté le troupeau jusqu'à que le propriétaire du troupeau répare le jardin comme il était. Et quand il aura réparé le jardin, on lui rend son troupeau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous illustre la sagesse de ces deux prophètes. Pourtant, quelqu'un pourrait s'arrêter et dire, oui, mais ça veut dire que Daoud s'est trompé. On ne dit pas d'un prophète qui s'est trompé, c'est une insulte, c'est une aberration. Vous imaginez à l'instant un prophète qui a des doutes sur ce qu'il nous ramène, qui a des doutes. Donc nous, on dira, bon, c'est normal qu'on a des doutes. C'est normal, on peut se tromper dans la religion, même les prophètes sont trompés. Non, les prophètes ne se trompent pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sulayman, on lui a fait comprendre. Et pourtant, les deux, on leur a donné le hukm, c'est-à-dire la juste vision des choses, et la science. Sauf qu'il y en a un qui avait plus de compréhension. Mais on ne va pas dire que Daoud alayhi salam s'est trompé. Qu'est-ce qu'on en tire de cela? La divergence, et c'est ça que je veux tirer moi de ça. Et ce que je vous le dis, ça ne vient pas de ma tête, pour vous rassurer. Ça vient des grands ulama qui nous l'apprennent et qui nous l'enseignent et qui en parlent maintes et maintes fois. Qu'est-ce qu'on en tire de ces deux versets-là? C'est que la divergence, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des versets dans les questions jurisprudentielles, des fois il a fait des versets qui sont clairs, qui ne peuvent pas accepter d'autres compréhensions. Mais dans d'autres versets, il a laissé une multitude de compréhensions qui peuvent être comprises, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on prend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons ils sont venus devant lui, et quand il leur a dit, vous allez prier la prière de l'Asr à Khaybar, vous allez prier la prière de l'Asr où ça? À Khaybar. Ils avaient au milieu de la route, l'heure de l'Asr il arrive. L'heure de l'Asr il arrive. On prie pas, on attend, on applique l'ordre du prophète, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a, ils ont dit, bon, c'est l'heure de l'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous a dit ça, c'est juste pour qu'on va vite. Donc ils ont prié à l'Asr, à l'heure de l'Asr. Mais d'autres, ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un ordre clair, ils ont pris à la lettre, et ils ont prié l'Asr à l'endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, c'est-à-dire Khaybar. Et quand ils sont venus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui demandaient un jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas au sujet, quand une problématique vient devant lui et ne dit rien, c'est que c'est acceptable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut se taire devant un munkar, devant une chose qui est interdite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Qu'est-ce qu'on en tire de ce hadith? On en tire que la divergence est quelque chose de naturel et d'obligatoire. Et sans que l'un ne puisse, à cause de ces divergences, il y en a certains, par exemple, ils ne vont pas prier derrière d'autres, ou alors ils ne vont pas saluer d'autres, Les Sahaba, ils n'ont pas fait ça. Les Sahaba, c'était connu qu'il y en avait d'autres qui avaient une certaine jurisprudence qui était plus complexe, plus appuyée sur certains points, moins appuyée. Ils avaient des divergences entre eux, malgré ça, ils se respectaient, ça restait des compagnons, personne n'insultait l'autre, etc. Et même les savants entre eux, ils se respectaient malgré leurs différences de compréhension sur certains points. On parle bien, quand on parle de l'irtilaf, quand on parle de la divergence, là on parle des choses secondaires, on ne parle pas de la base, on ne parle pas des choses primordiales, on parle des choses secondaires. Écoutez ce qu'il a dit Ibn Qudamah, qui est attribué comme étant un élève de Ibn Taymiyyah, malgré qu'entre eux il y a environ 100 ans. Mais vu son niveau élevé, on l'a fait entrer parmi les élèves de Cheikh Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand les savants convergent sur un avis, cela devient une preuve évidente. Quand les savants sont d'accord sur un point, ça devient une preuve évidente. Personne ne peut négocier après et dire oui, non, etc.
Mais quand ils divergent, cela devient une largesse, vous avez très bien entendu, une largesse et une miséricorde pour la communauté. Les savants, ils défendent leur avis et ils déraillent sur leurs adversaires, ceux qui ne sont pas d'accord sur leurs avis. Mais ça, c'est le rôle des savants. C'est pas le rôle de tout un chacun. Ça, c'est les savants. Ils sont dans leur rôle. Mais c'est pas le nôtre. Et si on avait ce droit de jugement sur les savants, alors nous-mêmes nous serions des savants. Alors il n'y aurait pas de différence entre les savants, entre ceux qui connaissent et ceux qui ne savent pas. Ibn Abbas, il a dit quoi? Il a dit prenez la science des savants. C'est important, la science, on n'apprend pas de n'importe qui. On apprend des savants. Et délaisser leurs a priori et leurs avis entre eux. Ce qui est entre eux, ça appartient entre eux. Mais toi, personne lambda, tu ne peux pas te permettre de dire lui, il ne connaît rien. Lui, toute sa vie, il a 60 ans de ilm, 70 ans de science. Toute sa vie, c'est la science parce qu'il ne dit pas ce que ton cheikh il dit. Alors tu vas le descendre, tu vas dire non, il ne comprend rien à la religion. Et toi, par rapport à lui, il est où? Tu es un savant pour le descendre de son niveau? On ne peut pas se permettre. Ça, c'est des choses qui appartiennent aux savants. Aujourd'hui, avec la maladie d'Internet, les mises en garde contre les savants, contre les prédicateurs, contre les étudiants en religion, c'est ça le problème aujourd'hui. Personne, il n'y a plus de limite. Chacun peut donner son avis alors qu'il n'est pas adapté, il n'a pas le niveau pour donner son avis. Omar ibn Abdel Aziz, qui est appelé le 5e calife à cause de son équité, à cause de sa justesse dans tout ce qu'il faisait, il dit quoi? Il dit, il me déplairait que les compagnons ne divergent pas entre eux. Car dans leur divergence, une largesse de choix juridique nous est apportée. Allah il dit dans le Coran, soyez justes et ce sera mieux pour votre foi. Omar il a dit, toutes les paroles peuvent avoir un fond de vérité ou un fond d'erreur, sauf celui qui est enterré là et il montre le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une règle de jurisprudence aujourd'hui qui est mise à l'écart, c'est quoi? C'est al-inkar, c'est-à-dire on ne peut pas condamner un acte que s'il est condamné pour toute la communauté. Par toute la communauté. On ne peut pas condamner un acte ou une chose, sauf s'il est condamné par tous les savants de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je sais, d'après mon courant, que je ne peux pas prier rak'atayn avant le maghrib. Mais dans une autre école, on sait très bien qu'il y a une autre école qui dit tu peux prier quand tu rentres à la mosquée, tu dois prier rak'atayn, quel que soit le temps. Donc moi je ne peux pas faire si je vois quelqu'un en train de prier rak'atayn, moi je dis ce que tu fais c'est interdit, c'est haram. Le prophète il a dit. Mais tu crois que l'autre imam il a puisé d'où la science? Et quand tu parles avec certains frères, et ils te disent nous on suit le Coran et la Sunna. Nous on suit quoi? Zabor? On suit l'Injil? Nous aussi on suit le Coran et la Sunna. Ça c'est les savants qui nous disent, c'est les savants qui vont nous diriger. On ne peut pas se permettre des fois on joue le rôle de l'imam et de l'alim alors qu'on n'est pas apte à ça. Des fois, il faut savoir s'arrêter à certaines limites et ne pas rentrer dans la divergence et accepter. Dire, ah, ça, ce qu'il fait là, ça c'est selon une autre école qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai choisi mon école et ça ne sert à rien de diverger. Cette polémique-là, elle a peut-être 1000 ans. Il va s'arrêter à son niveau. C'est ça qui est important des fois, de savoir s'arrêter chacun à sa limite. Juste avant de faire le dua, l'association, on a quelques annonces, l'association recherche des profs niveau collège-lycée, pour pouvoir faire des soutiens scolaires pour nos enfants. Pour que nos enfants, Inch'Allah ta'ala, ils réussissent à l'école. Donc, pour les matières de français, de maths et de physique, que Dieu aide nos enfants dans leurs études. Pour quel horaire? Pour les horaires suivants, samedi ou dimanche 17h30, 19h30, samedi ou dimanche 17h30, 19h30 et mercredi de 14h à 16h. Chacun selon ses possibilités, il vient voir l'administration et on va voir ce qui est faisable. C'est important, c'est pour nos enfants. Ça, c'est le concret, ça. Aussi parmi le concret, par rapport au séminaire. Par rapport au séminaire Inch'Allah, qui est fait par notre frère Ismaël Mounir, demain 18, de 9h à midi, les participants doivent être présents à quelle heure? À 8h30, et non pas à 9h, non pas à 9h10, non pas à 9h15. À 8h30, barakallahu fikum.
Ensuite, et là c'est une chose importante, c'est nos frères, il y a une association qui n'a pas beaucoup de temps, qui a à peu près 2 ans, et qui sont vraiment actifs, nos frères. On demande à Allah Azzawajal qu'il leur facilite dans leurs actions. Ils sont présents en Syrie, ils sont présents au Togo, ils sont présents un peu partout. Ils font un effort vraiment très fort, alors que subhanallah, ils ont à peine 1 an ou 2 ans. L'association s'appelle Baraka City. Et en ce moment, ils travaillent pour nos frères qui sont en Syrie et que vous avez vu tous les images. Il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font cette association-là? Ils récoltent les vêtements pas troués, pas sales, les vêtements neufs. D'accord? Pour nos frères qui sont en Syrie. Les frères qui sont nos frères et nos sœurs et nos enfants qui sont en Syrie, on ne leur donne pas des affaires trouées. Parce que c'est des gens qu'on a une grande estime pour eux. Donc, on va leur donner des affaires qui sont propres, qui sont neufs. Quand? Et où ça? Donc il y a une collecte qui est faite de vêtements neufs et chauds, d'accord, pas des vêtements d'été parce que là il fait froid, c'est des vêtements chauds qu'il faut. On va les déposer dans les locaux de 17h à 17h jusqu'au 20. Donc il ne reste pas beaucoup de jours, 2-3 jours, c'est important d'être opérationnel. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce point-là, ils vont regarder sur le site internet Baraka City. لمن أراد أن يتبرع لإخواننا وأولادنا في سوريا هناك منظمة شباب الله يجزيهم خير الله يحفظهم الله ينورهم اسمها بركة سيتي وهذه المنظمة هذه ترسل الملابس الشتوية تاع الشتاء وتاع البرد لإخواننا وأولادنا في سوريا فمن أراد أن يتبرع فليعلم بأنهم يجمعون الآن حاليا إلى يوم 20 يناير من 10 صباحا إلى 5 مساء يجمعون الملابس الشتوية فمن أراد معلومات أكثر فلينظر الموقع الإلكتروني الموقع في الشبكة العنكبوتية بركة سيتي فلينظر إلى العنوان والآخر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم احفظ وجوهنا من النار. اللهم وجهنا إلى وحدة الأمة. اللهم اجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد. اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي. اللهم الطف بنا يا لطيف. اللهم الطف بنا يا لطيف. اللهم الطف بنا يا لطيف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حرم وجوهنا من نار جهنم. اللهم حرم وجوهنا من نار جهنم. اللهم حرم وجوهنا من نار جهنم. اللهم حرم وجوه آبائنا وأمهاتنا من نار جهنم. اللهم اجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اشف مرضانا. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لشخص يريد دعاء لابنته وهي ستتزوج إن شاء الله. اللهم اجمع بينهما في الخير. اللهم اجعل حياتهما خضراء يانعة كلها سعادة مبنية على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن وعلى قراءة الأحاديث وعلى تطبيق القرآن وتطبيق الأحاديث في نفوسنا. اللهم ارزقهم ذرية حسنة والعازبين اللهم أعنهم على الزواج. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبد قال آمين.